तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 84 रु 87। ज्ञान 84 प्रभु श्री लिखुछंती ताहा ही अति प्राकृत जहार स्वभावटी को आमे उपलब्धि करिनाहु अथवा एबे भी जानिनाहु ओ ताहार साधन गुड़िक उपरे आमे एबे भी विजय हासिल करि पारि नाहु। अलौकिक घटना लगी साधारण चित्तरे जो आग्रह रही ताहा ही एही कथाटीर इंगित दे जाउछि जे मनुष्यर आरोहण यात्रा एवं मध्य शेष होई नाही। ज्ञान 50 अति प्राकृत विषय रे संदेह प्रकाश करिबा हेउछि बुद्धिमता एवं विवेकर कार्य। मात्र सेतिरे विश्वास स्थापन करने को मध्य गोटे प्रकार प्रज्ञा बोली कुहाजिबो। ज्ञान 86 महान सन्थ माने केते अलौकिक घटना मान घटाइछन्ति। महत्तर सन्थ माने से घटना गुड़िक प्रति विद्रूप प्रकाश करिछन्ति एवं महत्तम सन्थ माने पुणी से गुड़ी को करी देखाइछन्ति, से गुड़ी को विद्रूप करिछन्ति। ज्ञान 27 आखि खोल एवं देख जगत प्रकृति रे कौन एवं भगवान प्रकृति रे कौन आमोददायक। वृथा तथा कल्पना गुड़ी को परित्याग कर। एठी हमको लगुच जमीती प्रभु सबुजाक मिक्स करी कहउचंती, किंतु आरंभ रे ज्ञान 84 रे कहउचंती जे हमको जो गुड़ा को अति प्राकृत लगुची कहीं लगुची ना आमे जोटा जानिनु उपलब्धि करिनु प्राप्त करिनाउ विजय हासिल करिनाउ जेहेतु मो पाखरे नाही मो पई अपहंच तेणु मु ताको अति प्राकृत बोली कहूची। तेणु एइटी प्रभु तार गोटे महत्तर दिग कहउची ता अर्थ मु ताको प्राप्त करि नाही पहुंची नाही ता माने आउरी मोर आरोहण यात्रा रहिछि। तापर कहउचंती जो माने एई अति प्राकृत विषय संदेह करंती से माने कहंती एडा भाव बा कल्पनार कथा सेडा बुद्धिमतार कार्य, किंतु ताठरो आउरी प्रज्ञा बोली कुहाजिबो जो माने इतरे विश्वास स्थापन करंती। कारण तापर कहउचंती महान संत माने जो माने किछि किछि अग्रगति करी महान संत बा उच्च किछि चेतनार उच्च स्तर तो जानती से माने एई भले अलौकिक घटना मान करंती। ताठरो जो माने महत्तर से माने कहते एगुड़ा कहीं बेकार करुच जेमती लोक माने कामना वासना द्वारा जर्जरित ही रुहନ୍ତି। साधना करने फल केते गुड़े ट्रिक हासिल हो गला एवं से जेकोसी लोक छोट छोट कामना वासना पूर्ण करदेवे जो मान टिके टिके प्रथम प्रथम जो उपलब्धि करेंगे, किंतु तांको गुरु माने कौन करते सांगे सांगे आसिक गाली दिखती कहीं
ନା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ବାସନା ଯଦି ତୃପ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ବାସନା ଯଦି ତୃପ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ତାରି ଭିତରେ କଣ ହେବେ ନା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବେ। ସେମାନେ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପୃହା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଟା ଆହୁରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ମହତ୍ତମ ସନ୍ଥ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ କରି ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ରୁପ ବି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହଠାତ୍ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର ତ ବାଁ ହାତର କଥା, ତେଣୁ ଯାଅ ତଥାସ୍ତୁ ତମର ହବ। ତ ଗୁରୁ ଆସି ଫେରିଲେ, ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ହଉ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ଯିବି, ଯେ ଆପଣ ମତେ ପୁରା ଏବେଠାରୁ ଗାଇଡ କରିବେ, ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ପୁଣି ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ପୁଣି ମତେ ସନ୍ଥ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଛାଡିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଯାଇକି ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ଠାରୁ ତାକୁ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଭଗବତ ମାର୍ଗୀ କରାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମହତ୍ତମ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ରୁପ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ 87ରେ ଯେ ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲ, ଦେଖ ଏଇ ଜଗତକୁ ତମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତ ସେଇଭଳି ନୁହଁ। ଏ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବି ଦଉଛ ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନା, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କାହିଁକି କହିଲେ ହଁ ଯେ ତମେ ଠିକ କହୁଛ, ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି କେବେ କରିନଥାନ୍ତ। ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ତମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲ, ତେଣୁ କାହାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବୃଥା କଳ୍ପନା ବା ବୃଥା ଧାରଣା ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରୁ, ଭଗବାନ ସହିତ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକାତ୍ମତା ହେଇଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜଗତଟି କେତେ ଆମୋଦଦାୟକ ତାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ 84ରୁ 87ର ଲେଖାରୁ କିଛି ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ଯେତିକି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ରୂପେ ଆପଣ ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାନ ଘଟାଇବାର ଅଧିକତର ବିନିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି? ବାହାରର ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ଆତ୍ମ ଅପସାରଣର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଲେ? କାହିଁକି କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ ଅଥବା ବିଶେଷ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାହିଁ? ୟାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଧା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ହଟେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ବାଧା? ଯଦି ବାଧା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅବସରରେ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହିପାରିବି। ଭୌତିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସହିତ ସର୍ବଦା ନାନା ଅଜ୍ଞାନମୟ ଓ ବିବେକହୀନ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ବି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ମା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ପଢିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହବା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଧରନ୍ତି, ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ବା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଗୋଟା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଲୋକ କହିବେ ହଁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଦୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୋଲା ବାକ୍ସ ଗୋଟେ ନେବେ, ଏମିତି ପୁରାଟା ଖୋଲା ଗୋଟେ ପାତ୍ରଟେ ନେବେ, ତା ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖେଇବେ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିକି ତା ଭିତରେ ଏମିତି 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 ଘୋଡେଇ ଚାଲିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଗଦା ହେଇଯିବ। ଟଙ୍କା ଖାଲି ଗଦା ହେଇଯିବ, ପୁରା ନୋଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଅସଲି ନୋଟ ଗୁଡାକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲା ବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଯାଦୁ ଦେଖେଇକିରି ନୋଟ ବାହାର କରି ପାରୁଛ, ପୁଣି ଯାଦୁ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗୁଛ କାହିଁକି? ସେ ହସିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ ନା, ହସିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ନୋଟ ଗୁଡାକ ରହିବନି, ଏସବୁ ହଉଛି କେବଳ ଯାଦୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନୋଟ ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିଛି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲୌକିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିସକସନ ପରେ କରିବା। ମାତ୍ର ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁମାରୀ। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଆଉ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ଅଳ୍ପ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ସିଏ କୌଣସି ଭୌତିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ମନା କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ସେ ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। କଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା ଦିଟା କଥା କହିବି ମନେ ପକେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେକ ବାନର ମାନେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯଦିଓ ବିଭୀଷଣ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ସେ ରାକ୍ଷସ, ତେଣୁ ମାଂସ ତ ଖାଉଥିବ, ଆଉ ଆମେ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ ଯାଏ ସବୁ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ ର, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ ର ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ ଟିଫିନ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିବେ କି ଲଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଲଞ୍ଚ ରେ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ଜଣା ପଡିବନି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଚେଇଁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଶୋଇଥିବୁ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସେ ଗୋଟାକୁ ନେଇ ଖାଇଦେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ରାତି ତମାମ ବିଭୀଷଣକୁ କେତେଟା ମାଙ୍କଡ ପାଳି କରିକି ଜଗିଲେ। ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ, ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣକୁ କେତେ ଜଣ ରାତିରେ ଜଗିଲେ, ପାଳି କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଭୀଷଣ ରାତିରେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଠେକୁଆକୁ ଧରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣିଛି କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡିଗଲା, ତ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଖିରେ ଖାଲି ଦେଖିଛୁ, ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ କାଲି ଯେ ଏମିତି ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଛି କାଲି କେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇ ପାଟିରେ। ସେଠୁ ଶ୍ରୀରାମ କିଛି କହିଲେନି, କାଲି ମୁଁ ନହେଲେ ରହିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପୁଣି ଆସି କହିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜଗି 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 ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ରାଜା ହେଇଗଲେଣି।
ରାଜା ହବା ପରେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଜ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ ନରନାରୀ ନଗରବାସୀ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ଭୋଜନ ପରସା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି ରାଜା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ନେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହଁ, ଯେ ଏଇଥର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଆମର ଯେମିତି କଣ ଆସି ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ରାଜା ଆସି ଆଗ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ନେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଭିତରୁ ସେ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥୁ ଥୁ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଘାସ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଥା ହେଲା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ଦିଥର ତିନିଥର ଦେଖିଲା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଯୋଉ ଆମିଷ ପ୍ରତି ଯୋଉ ରୁଚିଟା ଥାଏ ବା ଏକ ଅନୁଭବ ଥାଏ, ଯୋଉ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥାଏ, ବା ଆମେ ସେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଉ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସେଇଟା ତାର ଜଡ, ତାର ଉତ୍ସକୁ ଯାଇକି ତାକୁ କାଢିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭୌତିକ ଭାବରେ ସେଟା ଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡାକ ଅସ୍ୱାଦୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରନ୍ତି। ମା ସେମିତି କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କବି ନିଶିକାନ୍ତ, ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ତ ଗଲା, ସେ କେତେ କେତେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଆସିଛି, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ଯଦି ମା ଚାହିଁବେ ତେବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଶେଷକୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେନି, ଔଷଧ ଖାଇଲେନି, କିଛି କଲେନି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟ ରେ କହୁଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନାହିଁ, ଅଳି କରିଦେଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛି, ତାର ଅନେକ ମାସ ପରେ ଯାଇକି ପଡିବ ଦର୍ଶନରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଳି କରି, ଯେ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇକିରି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ତାମାନେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଭଲରେ ରଖି ବଞ୍ଚେଇବେ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ମା ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ଅତି ଚରମ ସୀମାରେ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କଣ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ, କଣ କରିବେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ମା ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ସେ ସମୟ କ୍ରସ କଲା, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଡେ ଆସିଲା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମାଙ୍କୁ ସେ ଅଳି କଲେ ଯେ ମା, ତମ ପାଦ ଟିକେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ମା ଚେୟାର ବା ଟୁଲ ଉପରେ ଚଢିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଦଟି ରଖିଲେ। ତାପର ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମତ୍କାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସିଏ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ହଉ। ନିଶିକାନ୍ତ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମା ବି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଚାହୁଁନି ତ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମା କହିଲେ ଯେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଦେଖାଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ କେବଳ ମା କଣ କଲେ ସେ କଥା ମା ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଯୋଉଟା ଭୌତିକ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପେନ୍ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଣ୍ଠୁଟା ଇଏ କରିଦେବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ। ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିନା ମୋର ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଛି ମତେ ମିଳିଯିବା, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ମନ ଜଗତରେ ଏତେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଜଣେ କେବଳ ସିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ହେଇଥିବ, କପଟ ଫପଟ କିଛି ନଥିବ, ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୌତିକ ବା ପ୍ରାଣିକ ଯେକୌଣସି ଭୂମିରେ ହେଉ ପଛକେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଲୌକିକ ସାଧନକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ହେଉନଥିବା ଅନେକ ଅସତ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡିବ। ସେଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ମିଥ୍ୟା ସ୍ତରର ହିଁ ଅଲୌକିକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଲୋକେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଛି। ଏକଦା ସେଗୁଡିକୁ ମୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଛେଡ଼ିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଛି, ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବିମିଶ୍ରଣ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ସେହିପରି ଏକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି କୁହାହେବ ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଧାରା ରହିଛି। ସେ ଧାରା ହଉଛି ଯେ ଅଗ୍ରଗତିର ଅବଚ୍ଛରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବନି। କାହିଁ ଉଠି ପାରିବନି? ନା ସେ ଅଭାବ ବୋଧରେ ତାର ରହିଯିବ। ତେଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ବର୍ଜନ କରିକିରି ଆମେ ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, କୌଣସି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ପୁଣି ସେ ଅବଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ମତେ ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେଟା ଜାଗାରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପଟାକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପୀଡିତ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସିଏ ପୁରା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତୁମର ଭଲ କରିଦେଲେ ଆଉ କେହି ଭୋଗିବେ ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଦେହକୁ ପଛେ ନେଇଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିଥିଲା କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦେହରେ ନ ଦେଇ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କହିବେ ତମ ଦେହ ଭଲ କରିଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଶକ୍ତି ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନିଏ ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସିଏ ଜଣକୁ ନକରି ଆଉ ଦି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆଟାକ କରିବ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝି ପାରୁନଥାଉ, ବାହାରୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଘଟେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ।
ଏଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ମିଥ୍ୟା ସ୍ତରର ହିଁ ଅଲୌକିକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଜଣେ ଥରେ କହିଲେ କହିଲେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ବ ଗଛର ପିତାଟା, ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଟା ପିତା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ନିମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ପତ୍ରକୁ ମିଠା କରିଦେବେ, ମାନେ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କାହିଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ବିରାଟ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ବା ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବା ବା ଅଲୌକିକତାଟା ଦେଖେଇବା, ଏଗୁଡାକ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବୋଲି ଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ସ୍ତରର ଅସତ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ସେ ନିଜ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନବ। ଯଦି ତାକୁ ତମେ ଛାଡିଦବ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କରିବ, ତେବେ ଅସତ୍ୟ ଉପାଦାନ ତା ସହିତ ରହିବ, ତାମାନେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ତମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।